Hello guys, good morning to all of you. BSc સેમિસ્ટર 3 જે આપણે ટેક્સનું નામ છે મિત્રો ધ ગ્લિમ્પસીસ ઓફ લાઈફ. તો આપણે ટેક્સમાં કન્ટિન્યુ રહીશું. એમાં આપણે 2 યુનિટ જે બાકી રહેતા હતા એ આજે કમ્પ્લીટ કરવાની વાત છે. તો આજે આપણે જે યુનિટ નંબર 4 લેસન નંબર 4ની જે વાત કરીએ છીએ એ લેસનનું નામ છે આઈ પ્રિપેર ટુ ગો ટુ કોઇમ્બતુર. મિત્રો અહીંયા કસ્તુરી શ્રીનિવાસન જે પોતે નરેટર જે છે, લેખક જે છે, એ પોતે અંગ્રેજી શીખવાની શરૂઆત જે કરવાની છે કોઇમ્બતુરની શાળામાં એ ભણવા જવાની એક વાત છે. અને એમના દાદા તરફથી જે ચેરિટી દાન સ્વીકારવાની જે લાયકાત એ બતાવેલી છે આની અંદર. જોઈશું આપણે લેસનમાં શું છે. પે એટેન્શન હિયર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we would like to discuss about the Kasturi Srinivasan. Kasturi Srinivasan climbing the coconut tree from which this passage is taken start with the quotation. મિત્રો આમાં કસ્તુરી શ્રીનિવાસન નાળિયેરીના વૃક્ષ પર ચડતામાંથી આ વાર્તા લેવામાં આવી છે, જેની શરૂઆત અવતરણોમાં થાય છે. કોટેશન. હાઉ ફાર કેન યુ સપોર્ટ એ મેન ક્લાઇમ્બિંગ એ કોકોનટ ટ્રી. નાળિયેરના વૃક્ષ પર ચડતા માણસને તમે ક્યાં સુધી ટેકો આપી શકશો, ક્યાં સુધી મદદ કરી શકશો, એમ કહે છે. ઓનલી એઝ ફાર એઝ યોર હેન્ડ કેન રીચ. આફ્ટર ધેટ હી હેઝ ટુ ડુ ધ ક્લાઇમ્બિંગ હિમસેલ્ફ. બરાબર કે માત્ર ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી તમારા હાથ પહોંચે છે, તેના પછી તેની જાતે જ ચડવાનું નક્કી કરતો હોય છે. ધ ઓથર કોલ્સ હિઝ બુક એ પાર્શિયલ ઓટોબાયોગ્રાફી. It is primarily an evocation of the author and childhood in the Karadivani and the Coimbatores, but it also brings alive with wit and passion many facts of the rural India, the Hindu family and social structure and the process of the change in the traditional society. કે લેખકના આ પુસ્તકને આંશિક આત્મકથા કહે છે. પાર્શિયલ મીન્સ આંશિક આત્મકથા જે કહી શકાય છે, જે પ્રાથમિક રીતે કરાડીબાની અને કોઇમ્બતુર પસાર થયેલા લેખકની બાલ્યાવસ્થા જે ચાઇલ્ડહુડ છે એ દરમિયાન સહાય માટેની પ્રાર્થના છે. પણ તે ભારતીય ગ્રામ્ય જીવન, ઘણા પાસાને તેમજ હિન્દુ સમાજ અને સામાજિક બંધારણ અને પ્રણાલિકાગત સમાજમાં પરિવર્તન પ્રક્રિયાને જીવંત અને બુદ્ધિ ચાતુર્ય અને ચોકસાઈપૂર્વક બહાર લાવે છે. જોઈએ મિત્રો આપણા લેસનમાં શું છે. પેટેન્શન હિયર. તો આપણે પેરેગ્રાફ 5 ને એનું ટ્રાન્સલેશન કરશું. Ever since I started to learn English, I had known that I would have to go to school in the Coimbatore. I had never struck me question that the decision. I was not trained to question things, but merely on accept them as they were. Coimbatore was only 20 miles away. My father would be coming at least once a month, and I would spend the holiday in the village, and my aunt would be there to look after me. Yes, I was miserable. My whole world was circumscribed within the limits of the village. The occasional foray into the outer world were the excursion into the unknown.
I was glad to return to the safety and the security of my own world. To leave such a world was a great sorrow. To leave all my friends and my old the aunts behind. I wondered if they would still be the same when I came back. I remember thinking that even the trees would have grown taller by the time I returned. Struck me that I too would grow taller and our change. I remember breaking the branches of the tree and thinking to myself, at least this stump will remain a stump until I come back. Went around the village looking at things, trying to memorize them, to fix them in the heart so that at least in my memory they would remain the constant and without change. I had little unless object in various unlikely the corner in the hope that they would still be there when I come back if this remained undisturbed in my absence. It was a source of the elation. My mother was my only infant on this matter, and when I asked her once about an old notebook, she replied without understanding, "It must have been thrown away when we did the annual cleaning a few months ago." How callous could people be? તો મિત્રો અહીંયા સુધી આપણે આખું એનું ટ્રાન્સલેશન જોઈ લઈએ કે શું કહેવા માગે છે. અગેન ઇવન સિન્સ આઈ સ્ટાર્ટેડ ટુ લર્ન ઇંગ્લિશ, જ્યારથી નરેટરની જે વાત છે કે જ્યારથી મેં અંગ્રેજી શીખવાની શરૂઆત કરી ત્યારથી હું જાણતો હતો કે મારે કોઈમ્બતુરની શાળામાં ભણવા જવું પડશે. તે નિર્ણયની સામે પ્રશ્ન કરવાનો મને કોઈ દિવસ વિચાર પણ આવતો ન હતો. હું પ્રશ્ન કરવા ટેવાયેલો ન હતો, પણ જે છે તે સ્વીકારવાનું હતું. કોઈમ્બતુર માત્ર 20 માઇલ દૂર હતું. મારા પિતા ઓછામાં ઓછા મહિનામાં એકવાર ત્યાં આવશે અને હું રજાઓ એ ગામડામાં વિતાવીશ. મારી કાકી ત્યાં મારી સંભાળ રાખવાની હતી, છતાંય હું દુઃખી હતો કે મારી સમગ્ર દુનિયા એ ગામડાની હતી મર્યાદિત થયેલી હતી. આ દુનિયાને છોડવી મારા માટે ખૂબ જ દુઃખદની વાત છે અને મારા બધા જ મિત્રો અને બધા સ્થળોને પાછળ છોડીને જવાનું હતું, કેમ કે લેખકને ત્યાં ભણવા જવાનું હતું. રાઈટ. મને આશ્ચર્ય થયું હતું કે જ્યારે હું પાછો ફરીશ ત્યારે તેઓ એ જ સ્વરૂપમાં હશે, એ જ પોઝિશનમાં હશે. મને યાદ છે કે હું વિચારતો હતો કે વૃક્ષો સમય જતાં થોડા ઊંચા થયા હશે. એ વિચાર મને આવતો નહોતો કે હું થોડો ઊંચો થયો હોઈશ અને બદલાયો હોઈશ. મને યાદ છે કે હું વૃક્ષની ડાળી તોડીને હું વિચાર કરતો અને આ ઠૂઠું હું જ્યારે પાછો આવીશ ત્યારે એ ઠૂંઠું જ હશે. હું ગામની એ આજુબાજુ વસ્તુઓ જોવા ગયો અને તેમને યાદ રાખવા પ્રયત્ન કર્યો કે તેને મારા હૃદયમાં ફિક્સ કરવા ઈચ્છતો હતો કે જેથી તેઓ મારી સ્મૃતિમાં પરિવર્તન સિવાય હું સ્વરૂપે રહી શકે. મેં કેટલીક નકામી વસ્તુઓ ખૂણામાં સંતાડી દીધી અને આશા રાખી કે હું જ્યારે પાછો આવીશ ત્યારે તેઓ ત્યાં જ રહેશે. જો વસ્તુઓ મારી ગેરહાજરીમાં એ જ સ્વરૂપે રહેશે તો મારા માટે આનંદનો સ્ત્રોત બનશે. આ બાબતોમાં માત્ર મારી માતા જે છે એ મારી માતા જ માહિતી આપનાર વ્યક્તિ હતી અને મેં જ્યારે તેણીને મારી જૂની નોટ વિશે પૂછ્યું ત્યારે તેણીએ સમજદારી વગર જવાબ આપ્યો, વિધાઉટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. બરાબર. તો એને સમજદારીપૂર્વક એ જવાબ આપે છે. અહીંયા છે મિત્રો, વિધાઉટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. સમજદારી વગર જવાબ આપે છે કે થોડા મહિના આઈ મસ્ટ હેવ બીન થ્રોન અવે વેન વી ડીડ એન્યુઅલ ક્લીન. થોડા મહિના પહેલાં અમે જ્યારે ઘરની વાર્ષિક સફાઈ કરી ત્યારે તેને ફેંકી દેવામાં આવી હશે. લોકો કેટલાક નિર્દય બની શકે છે. આગળના પેરેગ્રાફમાં શું કહે છે? એન્ડ auspicious day was chosen for the departure, and during
the last few days. Every naturally revolved around me. My mother made my favorite dishes. Almost everybody talked about the promised high school career. Friends come to say goodbye. The few clothes I had were put together, and I was sure I would have a new one as soon as I got to Coimbatore. I hoped that this would be suitable to the status as a high school student. My aunt and the servant had already left to get and the house ready for the arrival. શું કહે છે કે મારી વિદાય માટે જે એક શુભ દિવસ નક્કી કરવામાં આવ્યો અને છેલ્લા કેટલાક થોડાક દિવસોમાં એ દરેક વસ્તુ એ મારી આજુબાજુ ફરતી હતી. મારી માતાએ મારી પ્રિય વાનગીઓ બનાવી. દરેક જણ હાઈસ્કૂલની ઉજ્જવળ કારકિર્દી વિશે વાતો કરતા હતા. મિત્રો છેલ્લી સલામ કહેવા આવ્યા હતા. થોડા કપડાં જે મારી પાસે હતા અને તેને મેં પેક કરાવ્યા. મને ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે જ્યારે હું કોઇમ્બતુર પહોંચીશ ત્યારે મને તરત જ નવા કપડાં લાવી આપવામાં આવશે. મને આશા હતી કે હાઈસ્કૂલના વિદ્યાર્થી તરીકે મેં મારા મોભાને અનુરૂપ હશે અને તે મારા મોભાને અનુરૂપ હશે અને મારી કાકી જે એની આંટી જે છે મારી કાકી અને નક્કી મારા નોકર મારા એ આગમન માટે ઘર તૈયાર કરશે અને એ ચાલ્યા જવાની વાત છે. બરાબર છે. તો એ આપણે જોઈશું નેક્સ્ટ ફકરાની અંદર. હા કે શું કહે છે કે મારા નોકર અને મારી આંટી જે છે મારા આગમન માટે તૈયાર એ કરવા માટે ચાલ્યા ગયા. મારી વિદાય જે સવારની વાત છે વન મોર્નિંગ ઓફ માય ડિપાર્ચર on the morning of my departure means વિદાય. A few of the uncles came to see me off. The horse cart was got ready and I touched grandfather's feet to say goodbye to him. I had always thought him as an eternal fixture in the house, and little did I realize that I would not see him alive again. He was now 85, very frail and totally blind, but he got to his feet, shuffled slowly to the room where his safe was kept, opened it, took out a currency note and asked me, "What is it?" બરાબર. શું કહે છે કે મારી વિદાયની સવારે મારા થોડા કાકાઓ જે છે મને વિદાય આપવા માટે આવ્યા. ઘોડાગાડી તૈયાર રાખવામાં આવેલ અને મેં દાદાના ચરણ સ્પર્શ કર્યા અને છેલ્લી સલામ કરી અને હું હંમેશા તેમને ઘરમાં શાશ્વત મૂર્તિ માનતો હતો કે મને જરા પણ વિચાર આવતો નહોતો કે હું તેમને ફરીથી જીવતા જોઈ શકીશ નહીં. 85 વર્ષના હતા તેઓ. અત્યારે ખૂબ જ નિર્બળ અને સંપૂર્ણ હતા, પણ તે ઊભા થયા હતા. ધીમે ધીમે ગયા જ્યાં તેમની તિજોરી મૂકવામાં આવી હતી. તેને ખોલી અને એક ચલણી નોટ લઈને મને પૂછ્યું, આ કેટલાની છે? આ ચલણી નોટ કેટલાની છે એમ કહે છે. હવે શું કહે છે? એ 100 રૂપીસ નોટ ગ્રાન્ડફાધર, આઈ રિપ્લાયડ. શું કહે છે? એક 100 રૂપિયાની દાદા મેં જવાબ આપ્યો એમ કહે છે. 100 રૂપિયાની નોટ છે. It is too much, he said and put it back. He got over a 10 rupees note and they handed it to me. I want you to be for the sleeved lawyer when you grow up, he blessed me. Right? શું કહે છે કે એ તો વધારે છે તેમણે કહ્યું અને તેને પાછી મૂકી દીધી અને તેમણે 10 રૂપિયાની નોટ લાવીને મને આપી અને શું કહે છે, તું જ્યારે મોટો થાય ત્યારે હું તને એક શક્તિશાળી વકીલ થાય એમ ઈચ્છું છું. અને તેમણે મને આશીર્વાદ આપ્યા. ગ્રાન્ડફાધર ઇઝ કેરફુલ વિધાઉટ મની એઝ યુઝ્યુઅલ. ધ ફેમિલી મેમ્બર્સ સ્નિગર્ડ એન્ડ વી ગેટ ઓફ. શું કહે છે કે દાદા હંમેશા પૈસા વિશે ખૂબ જ કાળજી લેતા અને કુટુંબના સભ્યો હસવા લાગ્યા અને અમે ત્યાંથી નીકળી પડ્યા. હવે આગળ જુઓ શું થાય છે.
ગ્રાન્ડફાધર ડિઝર્વિંગ ચેરિટી એટલે કે દાદાનું લાયકને દાન. For as long as I had know him, grandfather had intended to spend some money on a charity. God has been good to me, he would say to whoever cared to listen. My children are well off in life, so why should not I give away something to a highly deserving charity. શું કહે છે? હું જ્યારથી તેમને જાણતો હતો ત્યારથી જ દાદાને તેમના પૈસા દાનમાં ખર્ચવાની ઈચ્છા હતી. ભગવાન મારા પર દયા છે. ભગવાનની મારા પર દયા છે. જે કોઈ તેમને સાંભળવાની પરવા કરતા તેમને કહેતા કે મારા બાળકો જીવનમાં સુખી છે, તો શા માટે મારે સૌથી લાયકને દાન ન કરવું જોઈએ, એમ કે છે. તો મારે કે દાન કરવું જોઈએ. એમની શીખથી ઈચ્છા હતી કે પોતે દાન કરે. દાન કયા પ્રકારનું કરે છે એ જોઈએ મિત્રો આપણે. બટ ગ્રાન્ડમધર who knew was highly skeptical to his intention. He has never given anything away in his life, and I don't think he will start now, she said. પણ દાદીમાં જે જાણતા હતા તે દાદીના ઈરાદા અંગે ખૂબ જ શંકાશીલ હતા. તેમણે જીવનમાં એ ક્યારેય કોઈને કંઈ આપ્યું જ નથી, અને મને નથી લાગતું કે તે હવે કંઈક શરૂ કરી શકે. અને તેણે એમ કે હવે મને લાગતું નથી કે તારા દાદા કોઈ પણ પ્રકારનું દાન કરી શકે, એમ કહે છે. If one of the 15 uncle happened to be listen, he would say, yes, he can certainly afford to do it. શું કહે છે? જો 15 કાકાઓમાંના એક પણ સાંભળતા હોય તો તે કહેશે, હા, તે કરવા માટે તમે સક્ષમ છો, એમ કહે છે. યસ કેન સર્ટનલી ઓફ, એમ કહે છે. બરાબર, સક્ષમ છો, એમ કહે છે. તો આગળ શું કહે છે મિત્રો જોઈએ. The only question is which charity, એમ કહે છે. માત્ર પ્રશ્ન એ હતો કે કયું દાન કરવું, દાદા પૂછતા હતા, એમ કહે છે. ગ્રાન્ડફાધર વુડ આસ્ક. Or even more important, to whom it is difficult to give to as a charity without it benefiting someone else at the same time. શું કહે છે કે અથવા વધુ અગત્યનું એ હતું કે કોને દાન કરવું કે બીજા કોઈને તેનો લાભ ન થાય, અને તે રીતે દાન કરવું એ ખૂબ જ અઘરું હતું, એમ કહે છે. Education, medical relief building the Choldry, building a new Gopuram to our temple were all suggested to him at various time by the different people, but he had the objections to each suggestion on the ground that it might help someone understanding of his magnificence. School teacher would merely hoodwink him and spend the money on the something else. So education was out. He had lived without taking any medicine in his whole life, and why should other people not do the same? So medical relief could not be considered. Temple prices attracted his the worth more than anyone else. So the temple had to get on without a new the Gopuram. A Choldry was a place where a whole lot of lazy, good for nothing people go together to gossip and perhaps smoke opium. Innocent and the unsuspecting people having the heart of his intention approached grandfather, hoping that perhaps they might be the lucky one to get a large donation out of
out of him for some worthy cause, but they soon learnt how the unworthy they are, and causes were how selfish they were in the approaching him, and how dull to imagine him a fool. મિત્રો શું કહે છે કે શિક્ષણ, ઔષધિ, રાહત, ધર્મશાળાનું બાંધકામ, મંદિર બંધાવવું વગેરે જુદા જુદા લોકોને જુદા જુદા એ સમયે એ સૂચન કરેલું હતું, પણ તેમને દરેક સૂચન અંગે વાંધો અને બાબતો હતો. એક બાબતનો એવો વાંધો હતો કે તેમાંથી કોઈ બિનલાયક વ્યક્તિ એ તેમને ઉદારતાનો લાભ થશે, શાળાના શિક્ષકો તેમને છેતરી જશે તો, બીજે ક્યાંક પૈસા વાપરશે તો, અને તેથી શિક્ષણ બહાર નીકળી જતું એમ કહે છે. તેઓ કંઈક દવા વિના સમગ્ર જીવન જીવ્યા હતા, તો બીજા લોકો પણ કેમ તે રીતે ન જીવી શકે એમ કહે છે. તેથી ઔષધિઓ રાહત અંગે પણ એ વિચાર ન કરી શકાય. બીજા કોઈ વ્યક્તિઓ કરતાં મંદિરના પૂજારી તેમના એક ગુસ્સો વધારે આકર્ષતો હતો, તેથી મંદિરના ઘુમ્મટ વગર એ ચલાવવાનું હતું. ધર્મશાળા એવું સ્થળ છે કે જ્યાં આળસુ માણસો અને નકામા લોકો ભેગા થઈને ગપ્પા મારે છે અને ગાંજા પીવે છે. તો નિર્દોષ અને શંકા વિનાના લોકો તેમનો ઈરાદો જાણી અને તેમની પાસે આવતા અને આશા રાખતા હતા કે કદાચ તેમની પાસે તેમને મોટા દાનની રકમ મેળવવાનું એ સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થશે. પણ તેઓ તરત જાણતા કે તેના કારણો કેટલાક અયોગ્ય હતા અને તેઓ એમની પાસે જવા કેટલાક બધા એ સ્વાર્થી હતા. મિત્રો, અહીંયા આગળ જે દાદાજી છે એમનું પોતાને દાન કરવાની ઈચ્છા છે, પણ પોતે એ દાન કરી શકવાની એ પોતાની લાયકાત એ બતાવી શકતા નથી, કેમ કે દરેક જગ્યાએ પણ પોતાને એક વિશ્વાસ છે નહીં. બરાબર છે એમ કહે છે. આગળ જોઈએ. But as a grandfather become increasingly feeble, and as the end undeniably approaches, my father took the matter in hand. He told the old gentleman that he should make up his mind soon, and that any charity was better than no charity. Grandfather confessed, I have never hesitated to take the decision in my life, but this decision find impossible. You had better do something after I am gone. શું કહે છે? પણ જ્યારે દાદા ખૂબ જ અશક્ત બનતા ગયા, એમના જીવનનો અંત જે આવતો ગયો ને ત્યારે આ બાબત એ મારા પિતાને હાથમાં લીધી અને તેમના વૃદ્ધ સજ્જનને કહ્યું કે તેમને તરત જ નિર્ણય લેવો જોઈએ કે કોઈ દાન ન કરવું અને તેના કરતાં કોઈક દાન એ વધુ સારું. દાદાએ કબૂલ્યું કે હું મારા જીવનમાં નિર્ણય લેવામાં ક્યારેય અચકાયો નથી, પણ આ નિર્ણય મારા માટે અશક્ય છે. મારા ગયા પછી તમે તેનો નિર્ણય કરજો. બરાબર એમ કહે છે. હવે આગળ શું કહે છે જોઈએ. વહેલી સવારની જે તૈયારીઓની વાત છે. One of the things that were obligatory for the prosperous Hindus was Godam, the gift of the cow to holy Brahmin before his final departure from this world. It was supposed to ensure smooth passage into heaven. For the donor and the grandfather was persuaded somewhat reluctantly to perform at least this charity on the day of the ceremony, when all the preliminaries were completed. He wanted to know how much milk the cow was likely to give. On being told, he said, "That is too much. I don't need that much milk, neither does this Brahmin. Could not you find something a little less expensive?" શું કહે છે કે એક સુખી હિન્દુ માટે એક વસ્તુ એ ફરજિયાત બધી એ ગૌદાન આ દુનિયામાંથી છેલ્લી વિદાય લઈને એ પહેલાં પવિત્ર બ્રાહ્મણને ગાયનું એ દાન કરવું અને તેનાથી સ્વર્ગના સરળ રસ્તાની ખાતરી મળે છે. દાદાને આ દાન માટે એક અનિચ્છાએ, એમની ઈચ્છા તો નથી, અનિચ્છાએ સમજાવવામાં આવ્યા અને વિધિના દિવસે એ જ્યારે બધી જ પૂર્વ તૈયારીઓ પૂરી કરી ત્યારે જાણવા ઈચ્છતા હતા કે ગાય કેટલું દૂધ આપી શકે તેવી હતી. તે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તે તો વધારે કહેવાય, મારે એટલા દૂધની જરૂર નથી, આ બ્રાહ્મણને પણ નથી. તો
તમે તેનાથી થોડી ઓછી ખર્ચા ગાય ન શોધી શકો એમ કહે છે. તો ગાય દાન આપવાની વાત છે એમાં પણ કેવી ગોતે છે પોતે ઓછી ખર્ચા. બરાબર. આગળ જોઈએ. When finally he agreed to give away the cow, instead of the meekly receiving the blessing from the Brahmin, he admonished him, look after the cow properly, and Swami, don't forget that this cow has to take care of your in this world and me in the next. શું કહે છે? જ્યારે છેવટે તેઓ ગાય આપવા માટે સંમત થયા ત્યારે વિનમ્રપણે બ્રાહ્મણના આશીર્વાદ મેળવવાને બદલે તેમણે તેનો હળવો ઠપકો આપ્યો કે સ્વામી, ગાયની બરાબર સંભાળ લેજો. એ ભૂલશો નહીં કે આ ગાય તમારી આ દુનિયામાં કાળજી લેશે અને મારી પછીની દુનિયામાં કાળજી લેશે એમ કહે છે. આગળ શું કહે છે? When he died, there was a large amount of the money in the safe, as well as the not asking my father to spend it on charity. I have been unable to do. બરાબર. કે જ્યારે તેઓ મૃત્યુ પામે ત્યારે તિજોરીમાં પૈસાની મોટી રકમ અને સાથે એક ચિઠ્ઠી હતી કે જેમાં મારા પિતાએ કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેને દાનમાં ખર્ચે અને જે હું કરવા અસમર્થ છું. બરાબર. કે જે હું અસમર્થ રહ્યો છું કે મારી ઈચ્છા હતી પણ હું કરી શક્યો નથી, પણ એ હવે તમે કરી નાખજો કે આ પૈસા જે છે અને ચિઠ્ઠી છે. બરાબર છે એમ કહે છે. ફ્રોમ ક્લાઇમ્બિંગ ઓન ધ કોકોનટ ટ્રી. તો આ જે બુક છે એમાંથી આ સ્ટોરી લેવામાં આવેલી છે. તો મિત્રો આપણે અહીંયા લેસન પૂરો થાય છે. હવે પછી આપણું એક લેસન બાકી રહે છે, એ છે આઈ થિંક ધ સ્લીપ ઓફ ધ ટંગ. બરાબર. આ જે છે એ બાકી રહે છે, આપણે જોઈશું હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આટલા સુધી રાખીએ છીએ મિત્રો. થેન્ક યુ.